ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक तरफा ऐलान तो कर दिता खेती कानून वापस लैन का, पर होर भी बहुत सारिया मंगां ने जिन्हां मंगां ते प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रम नहीं दिता, जिहदे विच MSP की मंग सब तो वड्डी है। उस तो बाद जिहड़े किसानां ते परचे दर्ज होए ने इस पूरे साल डेढ़ साल के वक्फे के दौरान, या फिर जिहड़ा एक बिजली सोध बिल सीगा उसनूं लिआउण दी गल है। पराली जलाउण नूं लै के किसानां नूं जिहड़ी सज़ा का प्रावधान रखा गया सी उसका जिक्र किया गया, जिहड़ी खुली चिट्ठी किसानां वल्लों लिखी गई है प्रधानमंत्री नूं। सो हुण किसानां नूं इस चीज़ की तवक्को है कि प्रधानमंत्री या सरकार एक बारी एक मीटिंग होर बुलावे ते इन्हां सारियां गल्लां ते भी किसानां नूं क्लैरिटी करे। उस तो बाद फिर वो अगे दा की कदम होणगे उस बारे फैसले लैणगे। अज लखनऊ दे विच महापंचायत भी हुई है ते बीजेपी नूं एक बारी फिर वंगारिया भी गया है। सो पहला एक रिपोर्ट दिखाने इस ते, उस तो बाद मेहमान साडे नाल जुड़नगे और इस ते गलबात करांगे। संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी, हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत है अभी। योगी दे गढ़ यूपी की राजधानी लखनऊ दे विच किसान आगू राकेश टिकैत दे इस बयान ने स्पष्ट कर दिता कि किसान अंदोलन छेती खत्म होने वाला नहीं है। लखनऊ के मंच तो राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार अते सरकार की मंशा ते कई सवाल खड़े किए। टिकैत ने कहा कि किसानों की गल समझण दे विच सरकार नूं 12 महीने लग गए, पर जिस तरीके दे नाल प्रधानमंत्री ने आके ऐलान किया वो भी किसानों नूं वंडण की कोशिश सी। वे कानून उन्होंने वापसी लेने की घोषणा की, लेकिन कटाफ के साथ में बात तो ठीक करी कि मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद में भी इन किसानों को भी बांटने का काम करा कि कुछ लोग हैं। टिकैत ने प्रधानमंत्री वालों अपने संबोधन विच मंगी माफी ते भी तंज करदियां कहा कि किसानों नूं माफी नहीं आमदन चाहिए है। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे MSP पे गारंटी कानून बनाने से। किसान आगुओं ने भी स्पष्ट कर दिता कि खेती कानून वापस करवाने उन्हां दी इक्को एक मंग नहीं सी, मसले होर भी बड़े ने। हम कह रहे कि हमारे मसले और भी हैं। MSP पे गारंटी कानून, सीड बिल, पोल्यूशन वाला बिल, दूध की पॉलिसी, जो किसान हमारे शहीद हुए उनका क्या होगा। किसानों का मंच यूपी दे विच सी, इसलिए किसान आगुओं दे वल्लों केंद्रीय राज मंत्री अजय मिश्रा टैनी के खिलाफ कार्रवाई की मंग भी की गई। लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख हिंदू वाली सियासत तो बचन की सलाह दी गई और अंदोलन को होर ताकत देने लई नौजवानों को अंदोलन का हिस्सा बनने का सुनेहा भी मंच तो दिता गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। एक चीज़ स्पष्ट है कि किसान फिलहाल अंदोलन खत्म करन दे रौं दे विच नहीं हैं, जिहड़ी चीज़ उन्होंने सरकार नूं स्पष्ट कर भी दी है। पर किसानां वल्लों अपने एक्शन प्लान जारी रखण दे मायने की अंदोलन जारी रखण नाल सरकार ते लगातार दबाव होर वधदा रहेगा। PM नूं शर्तां भरी चिट्ठी लिखण दी नौबत आखिर आई क्यों? की किसानां दीयां सारियां शर्तां हुण केंद्र सरकार मन्नेगी जिहड़ियां बाकी शर्तां दा जिक्र किया जा रहा, या की सरकार वल्लों किसानां नूं गलबात का सद्दा भेजा जाना चाहिए है या नहीं? की टेबल टॉक नाल मसला हुण अगे वधेगा, कि मसला हल होएगा? ये सारे सवाल ने। अज इस डिबेट दे विच इन्हां दे जवाब तलाशण दी कोशिश करांगे। मेहमान साडे नाल जुड़े ने कांग्रेस पार्टी तो प्रितपाल सिंह बलीएवाल जुड़े ने बीजेपी तो कुलदीप सिंह धालीवाल ने, किसान आगू रवनीत सिंह बराड़ ने साडे नाल, और गुनी प्रकाश ने जिहड़े इन्हां कानूनां दा समर्थन कर चुके हैं, वो भी किसान ने। बहुत बहुत स्वागत है जी सारे मेहमानों का। पहला रवनीत जी थोड़े कोलों मैं शुरुआत करनी चाहूँगा
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਗ ਐਸੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਜੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। MSP ਕੱਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। MSP ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ 2 ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ PM ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ। हाँ जी जनाब, हमारा सबसे पहले ये कहना है 1993 से शरद जोशी साहब की अगुवाई में कृषि सुधार के लिए हमने आंदोलन किया और इस बात को लेकर माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि हम कृषि सुधार पे विचार करना चाहिए। हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भी ये कहा कि मंडी तंत्र जो है वो किसानों की लूट का तंत्र है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो 3 कृषि कानून लाए, इन 3 कृषि कानून से मंडी की लूट, बिचौलिए की लूट, आड़ती की लूट और किसान को जो बंधक
बनाया हुआ था पूंजीपतियों ने, उसके लिए किसान को एक बाजार मिला था। उस बाजार में प्रधानमंत्री जी ने इसमें भी गया कि 3 कृषि कानून ठीक है, लेकिन कुछ अराजकतावादी जो देश में अराजकता के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है, बातचीत नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर लाल किले का अपमान हुआ, महिलाओं से बलात्कार हुआ, लूटपाट हुई, जिस तरह हिंसा हुई। किसान, हमारा ये कहना है, किसान में जो मंडी है, मंडी में आड़ती जिस तरह से किसानों का, और ये एमएसपी की जो बात कह रहे हैं, एमएसपी सबसे ज्यादा किसानों का काला कानून है, क्योंकि एमएसपी का जो फार्मूला है वो किसान हित में ही नहीं है। आपने लाभकारी मूल्य की मांग होनी चाहिए, आपने ये होना चाहिए फसल हमारी बहुत सरकारी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एमएसपी भी सरकारी है। हम क्या जिस एमएसपी की ये बात कर रहे हैं वो तो फसलें लूट के फ्री में फूड सिक्योरिटी एक्ट में लोगों में अपनी वोटें बना रहे हैं। हमारा कहना है किसान को बाजार क्यों नहीं मिलना चाहिए। आप आड़ती और मंडियों, आज राज्यपाल साहब खुद तो फिर सरकार ने वापस क्यों लिए? गुनी प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि फिर सरकार ने वापस क्यों लिए? क्या वोटों के दबाव में आ गई? हाँ, बिल्कुल। मेरा ये कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो देश के हालात, वो भी कुछ हरियाणा पंजाब के कुछ जो अराजकतावादी है, जिनका काम ही है विपक्ष के कंधों पे चढ़ के अब दंगा फसाद करना, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ये अमन शांति हो जाएगी, लेकिन उससे सबसे करोड़ों किसानों को चोट मिली। हमारे लिए काला दिन था जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान को जो आर्थिक आजादी मिलनी थी, उस आजादी को फिर आड़तियों के हवाले कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास है। रवनीत जी, तुसी जवाब दे सकते हो, फिर मैं अगे कमेंट लेना है, क्योंकि काफी गल्लां गुनी प्रकाश जी ने कीतियां ने। बिल्कुल विजयपाल जी, मैं गुनी प्रकाश जी ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ, ਜਦੋਂ ਸੋਇੰਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲੋ ਐਮਐਸਪੀ, ਉਹ ਬਾਏ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਹੈ 1850 ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ 1200 ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 650 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅਲਾਇੰਸ ਮਿਲਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ। मैं बीजेपी तो इस ते कमेंट जरूर चाहूंगा। बीजेपी के नुमाइंदे साडे नाल कुलदीप धालीवाल जुड़े ने। धालीवाल जी, थोड़ा इस ते प्रतिक्रम, तुसी दो किसान आगूआं नूं सुनिया, एक गुनी प्रकाश जी ने, एक रवनीत बराड़ होरी ने, जिन्हां ने अपनी गल रखी है। उन्हां दे अपने तर्क ने, उन्हां दे अपने तर्क ने। बीजेपी किस लिहाज नाल देख रही है? क्योंकि कल दे बयान आए सी भी हुण किसानां नूं अंदोलन खत्म कर देना चाहिए। वो भी कहंदे ने कि असीं खत्म कर देंगे, पर जिहड़ियां साडीआं कुछ गल्लां ने उस ते भी सरकार हुण तवज्जो दे के जे सारिआं तो वड्डी मंग लई ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਮੰਗਣੀ ਵੇਲੇ ਮੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਵਿਚਰਦੇ ਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਵਨੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਨ ਗਈਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਡਿਓਕਰ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਡਿਓਕਰ ਪਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, अब ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਹੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਾਤ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ MSP ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ MSP ਦੀ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤੈਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਜੀ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ MSP ਥੀ, MSP ਹੈ, MSP ਰਹੇਗੀ,
ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰੂਪ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਕੜੀ ਜਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ मैं गुनी प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं रवनीत जी एक आप गुनी प्रकाश जी तो कमेंट ले लिए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, गुनी प्रकाश जी आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात कहें, क्योंकि बात एमएसपी की हो रही है, बात आंदोलन खत्म करने की हो रही है, और बात सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा वो विश्वास और भरोसे की हो रही है कि कहीं ना कहीं इस 1-1.5 साल में किसानों का जो भरोसा है वो सत्ताधारी जो पार्टी है, बीजेपी है या प्रधानमंत्री है, उनके प्रति जो है उसमें खटास पैदा हुई है। और शायद यही वजह है, रवनीत जी मेरे साथ एग्री होंगे, कि तभी जो किसान संगठन है वो अभी भी भरोसा नहीं कर रहे इस ऐलान के बाद। जनाब मेरा ये कहना है कि विश्वास की जो बात है, जब मंत्री जी की मीटिंग हुई वहां पे इनका कोई विश्वास नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, उसका इन्होंने कोई विश्वास नहीं किया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की, इसका भी विश्वास नहीं। इनका एक ही काम है कि इन्होंने दंगा फसाद करके जो जिन लोगों से ये पीछे से प्रायोजित है वो किसी भी तरह से देश में अमन शांति नहीं चाहते। किसका प्रायोजित है? गुनी प्रकाश जी बात जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। हम डिबेट में बैठे हैं, सामने लोग देख रहे हैं, किसका प्रायोजित है ये भी बता दीजिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ सबसे ज्यादा प्रायोजित किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, कांग्रेस ने। उसके बाद लाल झंडा जो किसान यूनियन में है, जो खुद राजनीतिक है, उनका। उसके बाद जो खालिस्तानी तत्व आए जिन्होंने लाल झंडा और धार्मिक झंडा लियाके इन्होंने उत्पाद मचाया। दूसरी बात मेरा एक और कहना चाहता हूँ, हरियाणा पंजाब क्या सारे लोग वही थे? नहीं, आपके कहने का मतलब है क्या सारे लोग वही थे? नहीं, बड़े बड़े किसानों को आप भी किसान हो, आप भी किसान हो, क्या आप चाहते हो कि किसान खुशहाल हो, उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले? मैं चाहता हूँ कि मेरे को बाजार मिले। मैं चाहे सड़क पे बेचूं, ऑनलाइन बेचूं, जहां मर्जी बेचूं। ये मंडी की जो पाबंदी है ये मैंने नहीं कहना, शरद जोशी, सरदार भूपेंद्र सिंह मान, महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ, हरियाणा पंजाब में 70% MSP पे फसलें खरीदी जाती है, फिर हरियाणा पंजाब में क्यों आत्महत्या करता है किसान? पंजाब में क्यों करता है? मतलब ये है एमएसपी जो है वो सिर्फ किसानों की फसल लूट के पीएडसी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में फ्री में बांट के अपनी वोट बनाती है, चाहे वो भाजपा, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो अकाली है, चाहे दूसरी पार्टी। ये सिर्फ किसानों की फसल लूट के राजनीति करने वाले लोग हैं। और इसमें जो दंगाई है वो अब भी नहीं चाहते भी किसी तरह समझौता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमन अर्थ। दूसरी बात, पूरे हरियाणा के, पूरे देश का किसान 3 कृषि की क्या कुछ चंद लोगों के कारण ये ठेकेदार है किसानों के, यही इन्हों के पास है। ठीक है रवनीत जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एक छोटा जवाब लेते हैं, फिर सभी को मौका मिलेगा। ज्यादा लंबी बात करेंगे तो फिर बातें रह जाती है। रवनीत जी तुसी फटाफट अपनी गल की कहना चाह रहे हो? बिल्कुल गुनी प्रकाश जी ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੰਗਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ 40 ਬੰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦਾ ਵਧੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦਾ ਵਧੂਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹਦਾ ਠੱਪ ਹੋਊਗਾ, ਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਰੇਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹਰ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲਿਆਕਤ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਮਤ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤੌਮਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਇੱਕ, ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਭੇਜੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਔਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਤ ਚ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 4-5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ 29 ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਹੁਣ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਰਮੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ? 700 ਬੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਦਗਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 80% ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ, 20% ਤੇ ਗੱਲ ਅੜੀ ਵੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ MSP ਕਮੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਿਆਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਹੁਣੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 80% ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ 20% ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਬੈਠਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਪਰ ਬਿੰਦੂ ਚਰਚਾ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਵੜੀ ਸੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर पूछ लिए माड़ा जा जी। गुरु प्रकाश जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कैप्टन अमरिंदर को राज्यपाल साहब मिठाई खिला सका, लड्डू खिला सका, और इनके पेट में दर्द ये है कि प्रधानमंत्री को लड्डू नहीं खिला सके। और ये जो बात आपने सही कही, ये सिर्फ यश लेना चाहते हैं। आप ये बताओ, इन लोगों ने 1300 करोड़ के लगभग फंडिंग करी, आप उसकी जांच कर लो। ये कह रहे कि यहाँ पे ये इनकी दुकानदारी है, ये अपनी दुकानदारी कायम
रखना चाहवा। इन्हें किसी खेती से, किसान से, फसल से, MSP से कोई लेना देना नहीं है। इनकी दुकानदारी, अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਨ ਕੇ ਸੰਧੂਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਲੈਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਚ ਲਾ ਲੈਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। मेरे खिलाफ सुनो, 90 से लेके अब तक 107 मुकदमे किसान आंदोलन में दर्ज हुए और मेरे खिलाफ 2 बार गोलियां लगी। और मैंने मान साहब की अगुवाई में, शरद जोशी की अगुवाई में 1993 से लड़ाइयां लड़ रहे हूँ, 90 से गोलियां लगी। आप पता कर रहे हैं, आपकी ये 1300 की फंडिंग लेके ये दुकानदारी है, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। वो प्रधानमंत्री ने इनकी दुकानदारी बंद कर दी। अब तो ये सिर्फ अपने यश के लिए यहाँ से तरह तरह की मांगे देके अपनी दुकानदारी कायम करना चाहते हैं। इनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਫਾਈਨਲੀ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ किसान यूनियन के 1978 में यूनियन बनाई थी, उस कोशिश सरदार दे भूपेंद्र विच सिंह लगे हैं। आपके कुलदीप पंजाब जी। के ही है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिरी हैं, कमेंट छोटा है। KCC के चेयरमैन है। मैं ਕੀ ਕਰਨਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਮਤਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੋਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ। MSP ਕਿਵੇਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ 12 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਨਮਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰਵਨੀਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।